सबु चढ़ी दीपावली पालन करने खूब खुशी थे। किए निज घर को सजेवा दीप आणुला तो आउ किए निज छुआ बाण किणी आणुला। एमिति सबु चढ़ी खूब खुशी थे। से जंगल रे गोटे माँ चढ़ी तार दुई छुआ सह रहुला। दीपावली माँ चढ़ी अनेक सारा दीप तैयारी करुला। माँ माँ तुम्हें इतने सारा दीप काहे तैयारी करुछ? अरे माँ आउ 2 दिन पर दीपावली। दीपावली दिन हमर सब दीप बिक्री हेले आमे भल टंका रोजगार करि परिबा। ओ अच्छा तेबे ठीक अछि माँ, दियो मु भी तुमको ए काम रे सहायता करि देबी। अरे सांग रिंकू देखे मु केते सारा बाण किनि आइची। देखिलु तू कोन सब बाण किनिछु? मु भी बहुत सारा बाण किनिति चिक्कू। ए देखे मो पाखरे ना लंका बाण, रॉकेट बाण, कुंपी बाण, चक्री बाण केते को अछि। अच्छा कोनु तू कोन सब बाण किनिछु देखिलु? मु एजाई बाण किनिनी, मो मां मते दीपावली दिन बाण किनि देबे। अरे रिंकू ए कोनु मिछ कथा कहउची। ता मां पाखरे टंका थिले सिना से बाण किनिबो। काली मो बापा कहउथिले या मां पाखरे टंका टिबे नाही, से ए वर्ष गोटे भी बाण किनि पारिबनी। आमे दीपावली दिन दीप जळी बाण फुटेबा आ बहुत मजा करिबा। ए कुन्नू केवल हमको देखुथिबो, मते तो भारी मजा लागिबो। चुप कर चिक्कू तू भी देखिबू, मु भी से दिन बाण आनिबी आ बाण फुटेबी। एमिति कही कांदी कांदी कुन्नू घर को गला। आउ तार मां को कहिला, मां मोर सब संग बाण किनि सारिलेनी, मु एजाय बाण किनि नथिबारु समस्त मोर मजा उडौचंती, मते भी बाण किनि दियो ना। अरे धन आ गोटे दिन अपेक्षा कर, मु काली दीप बिक्री करबा को जिबी। मोर सब दीप बिक्री हेई गले मु तम दी जांगा पई मिठा आ बाण आनि देबी। एबे चल घर भीतर को किछि खाइ नेबो। तापरे सेमाने घर भीतर को गले। से दिन राति रे प्रबल वर्षा हैला। वर्षार शब्दरी माँ चढ़ीर निद भांगी गला। ए कोन सर्वनाश हेई गला। एते कष्ट रे मु दीप बनिथिली, ए वर्षा पानी रे मोर सब दीप नष्ट हेई गला। माँ चढ़ी तुरंत बाहर को आसिला। आउ तार सब दीप को एक पॉलिथिन रे घोड़ीबा को चेष्टा कला, हेले पवन जोगु ता उड़ी गला। माँ चढ़ी जेते चेष्टा कली भी ता दीप गुड़ी को सुरक्षित रखी पारिलानी। माँ माँ कोठे अछ? एते सकाळु माँ कोड गले, मु जाई देखे। एमिति कही कुन्नी बाहर को आसिला। सेते बेली तार माँ भंगा दीप पाखरे बसी कांदुथिला। ए कोन माँ, हमर सब दीप तो भांगी जाईची। आमे दीप बिक्री करी केते को किनिबा बोली भाबिथिले, एबे कोन करिबा माँ? मारी तू मन दुख करनी, जहा हेबार तो हेई गला। तू जा तो भाई पाखरे थिबो, मु जाई देखुची मु काम पाइबी कि नाही। एमिति चिंता करी माँ चढ़ी काम खोजिबा को गला, हेले से दिन से कोठी भी काम पाइलानी। शेषरे से एक गछ मूଳରେ बसी आनी कांदिला। मु एबे कोन करिबी भगवान, खाली दीपावली हेले मो पाखरे टंका टिबी नाही। मो पिला माने केते आशा करिथिले दीपावली रे मिठा और बाण किनिबे, एबे मु खाली हातरे घर को केमिति जिबी। माँ चढ़ी मन दुखरी बसिथिबा समय रे हठात से एक कांदिबार स्वर सुनिला। मते केही सहाय्य कर, ओह मु उठी पारुनी, केही तम पाखको आस। अरे कोन हैला भाई, तुमे एमिति कांदुछ काहेकी? आ तुमर एमिति अवस्था केमिति हैला? तुमको तो मु आगुरे जंगल रे देखिनी। चढ़े भौणी मो घर सहर रे, मु सहर को जाउतिली। गोटे शिकारी चिल मो ऊपर आक्रमण कला। मु जेमिति सेमिति ता पाखरु खसी एठा को चली आसिली, हेले मो गोड़ आ डेणा खंडिया हे जाइतिबारु मु आउ आगु को जाई पारिलिनी। चिंता करनी पारा भाई, आगरे जणे डाक्टर अछंती, चलो मु तुमको तांका पाखो को नै जिबी। मो घरे पट्टी बांधी देइची। पारा एबे तो 2 रे 4 दिन घरे रही आराम कर, दूर जगह को उड़ी जिबुनी, नहले तो घास सुखिबनी। चढ़े भौणी तुमको अनेक अनेक धन्यवाद, तुम पाई आज मो जीवन बंची गला। हेले मो घर तो सहर रे, डाक्टर मते 3 रु 4 दिन उड़ीबा को मना करिसंती। मु एबे मो घर को जाई पारिबिनी। अच्छा चढ़े भौणी ए आख पाखरे कोन होटल अछि? मु सेठी 3 रु 4 दिन रही जाई थांती। पारा भाई
ହୋଟେଲ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ହୋଟେଲ ଏଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର। ଏତେ ଦୂରକୁ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? ପାରା ଭାଇ, ଯଦି କିଛି ନ ଭାବିବ ତୁମେ 3 ରୁ 4 ଦିନ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରଟି ଟିକେ ଛୋଟ। ଘର ଛୋଟ ହେଲେ ବି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ରହିପାରିବି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ତ ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେଲ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ପାରାକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ରୋଷେଇ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ଖାଇବା ଖାଇସାରି ପାରା ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଦୀପାବଳି, ହେଲେ ତୁମେ ଏଯାଏଁ ତୁମ ଘରକୁ କାହିଁକି ସଜେଇନ? ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବୁନି। ମା ତିଆରିଥିବା ସବୁ ଦୀପ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଖାଇସାରିଲେ ବାହାରେ ଖେଳିବ ଯାଅ, ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ। ଏଇ କିଛି ଟଙ୍କା ନିଅ, ଯାଅ ବାଣ ଆଉ ମିଠା ନେଇ ଆସ। ଆରେ ଆରେ ପାରା ଭାଇ, ଏସବୁ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମତେ ଭାଇ କହୁଛ, ପୁଣି ମନା କାହିଁକି କରୁଛ? ଏସବୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ତରଫରୁ ଦୀପାବଳିର ଉପହାର ଭାବି ନିଅ। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଆସନ୍ତା ମାସ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲି। ତୁମେ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିପାରିବ। ତୁମକୁ ଆଉ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପାରା ଭାଇ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ତୁମର ଏ ଋଣ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବିନି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ତା ତୁଳନାରେ ଏସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ଏହି କିଛି ଟଙ୍କା ନିଅ, ଯାଅ ଘର ସଜେଇବାର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସ। ଆଜି ହେଉଛି ଖୁସିର ଦିନ। ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ଖୁସିରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କର। ମା ଚଢ଼େଇ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେ ଘର ସଜେଇବା ପାଇଁ ଦୀପ ଆଉ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣ କିଣି ଆଣିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇ ଦେଲେ। ରାତିରେ ସେମାନେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କଲେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଶୁଭ ଦୀପାବଳିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହାପି ଦିୱାଲି। ପାରା ଭଉଣୀ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା। ହଁ ହଁ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରିବା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଏବେରୁ ହିଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଣ କିଣି ସାରିଲେଣି। ଆଗକୁ ଥିଲା ଦୀପାବଳି। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ 3 ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାଟିରେ ଖେଳନା ଆଉ ଦୀପ ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ବହୁତ କମ୍ ଚଢ଼େଇ ତାଠୁ ମାଟିର ଖେଳନା ଆଉ ଦୀପ କିଣୁଥିଲେ, ଯାଦ୍ୱାରା ତାର ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ବଜାରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ନଦୀରୁ କିଛି ପାଣି ପିଇଲା। ଓହୋ, ଏ ନଦୀର ପାଣି ବହୁତ ମିଠା। ଥରେ ପିଇଦେଲେ ଆଉ ଶୋଷ ଲାଗେନି। ଆରେ କଣ, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛ ଅଛି। ହେଲେ ନଦୀ ପାଖରେ ଥାଇ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା କେମିତି? ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ମୋ କଳସୀରେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଦିଏ। ଗଛକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ କଳସୀ ପାଣି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦେଉଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଦୀପାବଳି। ଚଢ଼େଇ ମାଟିର ଦୀପ ଆଉ ଖେଳନା ନେଇ ବଜାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାର 2 ଭଉଣୀ ତାକୁ କହିଲେ, ଦିଦି ଦିଦି, ଆଜି ଦୀପାବଳି, ତୁ ବଜାରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ମିଠା ଆଉ ରଙ୍ଗୋଲି ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୁନି, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଆଣିବି? ଦିଦି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ସାରା ବାଣ ଆଣିଦେବୁ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ବାଣ ଫୁଟେଇବି ଆଉ ବହୁତ ମଜା କରିବି। ଆଜି ଦୀପାବଳି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଟିର ଦୀପ ତିଆରି କରିଛି। ଯଦି ଆଜି ମୋର ସବୁ ମାଟିର ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଣିଦେବି। ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚଢ଼େଇ ବଜାରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ସେଦିନ କେହି ବି ତା ପାଖରୁ ମାଟିର ଦୀପ କିଣିଲେନି। ଚଢ଼େଇର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେ ବଜାରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଦିନ ସେ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇଲାନି କି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲା ନାହିଁ। 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କିଣି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛଟି କଥା କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୋର ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ?
କଣ ହେଇଛି ତୋର? କିଏ ମୋ ସହ କଥା ହେଉଛ? ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, ଯୋଉ ଗଛ ମୂଳରେ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଣି ଢାଳୁ, ମୁଁ ସେଇ ଗଛ ତୋ ସହ କଥା ହେଉଛି। ଆଜି ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ବସିଛୁ କହିଲୁ? ଆଜି ଦୀପାବଳି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଟିର ଦୀପ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ଆଜି ମୋର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ, ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଆଉ କେହି ବି ମାଟିର ଦୀପ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କରେଣ୍ଟରେ ଜଳୁଥିବା ଲାଇଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି। କେହି କେବେ ମୋ ପାଖରୁ ମାଟିର ଖେଳନା ଆଉ ଦୀପ କିଣିଲେ ସେ ଟଙ୍କାରେ ତ ଘର ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ଆଜି ତ ମୋର ଟଙ୍କାଟେ ବି ରୋଜଗାର ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ବି କିଣି ପାରିଲିନି। ସେମାନେ ମତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ। ଏବେ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ଦୀପାବଳି। ଆଜି ଭଳି ଖୁସିର ଦିନରେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ତୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେବି। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଗଛ ବୋଲି କେହି ବି ମୋ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତିନି କି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ତୁ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ରଖି ମୋ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୋ ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଏକ ଉପହାର ଦେଉଛି। ଏଇ ନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯାଦୁର ଦୀପ। ଏ ଦୀପ କେବେ ବି ଲିଭିବନି। ଏ ଯାଦୁର ଦୀପ ନେଇ ତୁ ଘରକୁ ଯା। ଏ ଯାଦୁର ଦୀପକୁ ତୁ ଯାହା ବି ମାଗିବୁ ସେ ତତେ ସବୁ ଦେବ। ଏ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ତୁ ତୋ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିପାରିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇ ଗଛକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ଆଉ ସେ ଯାଦୁର ଦୀପ ଧରି ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତାର ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଯାଦୁର ଦୀପ, ମୋ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମିଠା ଆଉ କିଛି ବାଣ ଦେଇପାରିବ? ଚଢ଼େଇର ଏପରି କହିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଯାଦୁର ଦୀପ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ମିଠା ଆଉ ବାଣ ଦେଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତିନି ଭଉଣୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ସେ ଦୀପକୁ କହିଲା, ଯାଦୁର ଦୀପ, ଆମ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଯାଦୁର ଦୀପ ତାଙ୍କର ପୁରା ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇ ଦେଲା। ତାଙ୍କର ପୁରା ଘର ଦୀପ ଆଲୋରେ ଆଲୋକିତ ହେଲା। ସବୁ ଭଉଣୀ ଖୁସି ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସାରି ଧୁମଧାମରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କଲେ।